एक्शन कमेटी कह रहे हैं और क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के बैनर हेठ असी मंग करते हैं जे अनवर मसीह जी दोषी सी और 2 महीने जड़ा बाद उन्होंने अरैसट किया गया वा ये दाल च काला वा। असी यह मंग करते समूह मसीह भाईचारा भी दुध का दुध तो पानी का पानी किया जाए। आ जो बेटे ने खुलासे किए आ पुलिस अफसरों के नाम लिते आ ये जड़े करप्ट पुलिस अफसर आ उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जड़ा निर्दोष साडा भाईचारे चो साडा वीर अनवर मसीह आ एक मसीह भाईचारे ते अज तक कोई इदा का धब्बा नहीं सी। ये बदनाम करने वास्ते पूरे पंजाब के देश के मसीह भाईचारे नूं ये जड़ियां चालां खेडियां गईयां वा उहनूं बेनकाब किया जाए। DGP पंजाब तो और मुख्यमंत्री पंजाब तो मंग करते हैं ये जल्द तो जल्द जड़ी ये SIT बिठा के सिट बिठा के अनवर मसीह नूं जिहड़ा पीड़ित परिवार आ इहदा नूं इंसाफ दिता जाए। जे ना इंसाफ मिलिया तो मसीह भाईचारा जिहड़ा वड्डा संघर्ष करेगा पूरे एक प्लेटफार्म ते आके, क्योंकि ये जिहड़े पुलिस के वड्डे अफसर खुलासा भी कर चुके हैं ये जिहड़ी उन्हां को किराएनामा भी है किराएनामा नहीं दूसरा वा बयाना कोठी दा नजायज़ जिहड़ा उन्होंने तंग परेशान करके आ परिवार ने सारे खुलासे करते हैं। इन्हां पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उच्चे लेवल पर जिहड़ी मुख्यमंत्री साहब और DGP साहब तो मंग करते हैं ये जांच करा के जिहड़ा इंसाफ दिता जाए। धन्यवाद। सारे कुछ आ जाओ पास्टर साहब आ जाओ उच्ची बोलेंगे इधर प्लेटफॉर्म दे देने तो दे देंगे प्लेन वाटर धन्यवाद करता हाँ। मैं जॉयल अनवर पुत्र श्री अनवर मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਿਤੀ 30/1/2020 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ 197 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ तस्दीक ना हो सकी। उस बंदे ने कहा कि पैसे का अरेंजमेंट करने लिए 2 ਤੋਂ 3 महीने का समा लगना है। इस दौरान कोठी खाली होने करके साढ़े शोरूम उपर रहिंदे किराएदार सन्नी वासी बखमूलपुरा ने मेरे पिता जी नूं कहा कि प्रधान जी तुहाडी कोठी खाली पई है, जिन्नी देर तक रजिस्ट्री नहीं हुंदी उदों तक मेरे दोस्त सुखविंदर सिंह नूं यह खाली पई कोठी 2 महीने लई किराए ते दे दवो। ਅਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। मिति 30/1/2020 ਨੂੰ STF ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਗੁਪਤਾ ਪਾਸੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5/1/2020 ਨੂੰ STF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੀਬ 1000 ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, AIG ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, DSP ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, DSP ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हैरान करने वाले खुलासे दसांगा कि जदों मेरे पिता जी श्री अनवर मसीह जी STF के दफ्तर में बैठे तो AIG रशपाल ने अज तो लगभग 17-18 साल पुरानी गल छेड़ी, जो कि इस तरह है कि पिंड जब्बोवाल टांगरे नज़दीक पैंदा है थाना जंडियाला गुरु विच कुछ शरारती अंसरां वालों चर्च तोड़ दिता गया ਅਤੇ पवित्र बाइबल की बेअदबी की गई। उस समय AIG रशपाल सिंह बतौर DSP जंडियाला गुरु सी ते DSP नूं 1 दिन पहला इन्फॉर्म किया सी कि चर्च ते हमला होने वाला है।
ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਰਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮੈਡਮ ਬੀਬੂ ਰਾਜ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮੈਡਮ ਬੀਬੂ ਰਾਜ ਨੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗਿਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀਐਸਪੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਨਲਕਾ, ਸੀਮਟ, ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਖੁੰਦਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਮਾਰਕਾ ਟੋਇਟਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ AIG ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ AIG ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਨਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਸੀਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ STF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। STF ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਮਿਤੀ 19/1/2020 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 14.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, DSP ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, DSP ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, AIG ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ DSP ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, DSP ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, AIG ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 9 ਲੱਖ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ AIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ DSP ਭਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਤੇ DSP ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣਾ ਕੇ ਆਇਆ
6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। 6 ਲੱਖ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਰਖਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਨ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਹਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਘਰ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਐਵਨਿਊ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਆਈਜੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੱਬੀ ਅਤੇ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡੀਐਸਪੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਏਆਈਜੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।